ధనమే దైవం వయ్యే దర్పంబు మతమయ్యే ధనము దైవం వయ్యే దర్పంబు మతమయ్యే. Money is God. The pomp and show has become a religion. ధనమే దైవం వయ్యే దర్పంబు మతమయ్యే శాంతమే జీవికి దూరమయ్యే. We are cut off from peace. అహము ఫ్యాషన్ అయ్యే. Ego has become a matter of fashion. అహము ఫ్యాషన్ అయ్యే. Ego is the fashion. ఆర్తి అందం వయ్యే. The beauty lies in the mind. స్వార్థంబునకు హృదయ స్థానమయ్యే. Selfishness has occupied our hearts. మమత దిగజారిపోయే. దమము దగ్ధం వయ్యే నయము హీనం వయ్యే. There's no human quality. There's no charity. Humility is totally missing. కపటమే జీవికి కాంతి అయ్యే. Artificial life has become a matter of glory to the human life. ప్రేమానురాగము రోగాల పాలాయే. Love and attachment have come down to the level of ailments or sickness. ప్రేమ అనురాగము రోగాల పాలాయే. ధర్మంబునకు హృదయము దూరమయ్యే. There's no place for righteousness in our hearts. బ్రతుకు బరువయ్యే. గతులకు గతులకు గతులు దప్పే. Life has become a matter of burden. We are far off from our destination. జాగు చేసిన కడకు ఏ గతియునవునో. If it is delayed further, what is going to happen in future? విద్యయందు నైతిక విలువ చేర్చి. The human values must be there in the education system. భారతీయపు ధర్మంబు పడయరయ్యా. Acquire the Bharatiya culture. భారతీయ ధర్మంబు పడరయ్యా. Acquire the dharma of Bharat. ప్రేమస్వరూపులైన విద్యార్థి విద్యార్థినీయులారా, Embodiments of love, boys and girls. విద్యా పోషకులారా, Emancipators of education. విద్యాభిమానులారా, Patrons of education. ఆధ్యాత్మిక సంపత్తికి నిలయమైన ఈ భారతదేశమునందు ధర్మము దినదినమునకు క్షీణించిపోవచ్చున్నది. Bharat being the center of all spiritual wealth has lost this righteousness or dharma. అన్యాయ అక్రమ అవినీతి అనేటువంటి పైశాచిక ప్రవృత్తులు స్వేచ్ఛగా విలయతాండవం చలుపుతున్నవి. We find the demonic qualities like injustice, immorality, dishonesty, dancing. ఇట్టి తరుణమునందు విద్యార్థి విద్యార్థినీయులు దీనిని సంస్కరింపజేసి దేశములకు శాంతి భద్రతను అందించడానికి విద్యార్థులు దీనికి తగిన సమర్థులు. At this moment, students should take charge of it as they are eligible to bring back the ancient culture and establish peace. విద్యార్థులారా, Students, విద్యా విషయమునందు కానీ విజ్ఞాన విషయమునందు కానీ బిడ్డలు వెనుకబడిన తల్లిదండ్రులు ఎంత పరితపింతురో. don't you find the parents feeling so sad if you are backward in education?
నైతిక ఆధ్యాత్మిక మార్గమునందు వెనుకబడినటువంటి బిడ్డలను చూచి భారతదేశము అంతకు కోట్ల రెట్లు చాలా విచారపడుతున్నది. If you trail behind, backward in morality and spirituality, motherland also will feel so sad crores and crores of times more than the human life. జనని జన్మభూమిని రక్షించి ఆమె పరితాపమును దూరము గావించుటకు విద్యార్థులు ప్రప్రథమలో కంకణం కట్టుకోవాలి. Students should determine to safeguard, uphold the culture of this country. దేశములో శాంతి భద్రతను కాపాడటానికి పూనుకోవాలి. They should determine to bring back the peace, safety and security in this country. దేశమనగా ఏమిటి? మట్టి కాదు, మానవులే. The motherland does not mean the dust alone, assembly of human beings. మానవులను సంస్కరింపచేయటం అంటే ఏమిటి? How to change, transform the human being. సంస్కారం అనగా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి యొక్క సాధన కానేరదు. Transformation is not a separate spiritual practice. నిత్య జీవితంలో ఆచరించేటువంటి యొక్క తలంచేటువంటి యొక్క దుర్భావములను దుశ్చర్యలను దూరము గావించుకొని సద్భావములను సచ్చర్యలను అభివృద్ధి పోషించుకోవటమే దీనికి సంస్కృతి అంటారు. Refinement or culture meant giving up bad thoughts, bad feelings, bad thoughts, entertaining good sentiments, good feelings and good behavior. విద్య అనగా ఏమిటి? What is meant by education? ఎట్టి విద్యను ఈనాడు బిడ్డలు ఆచరించాలి, అనుభవించాలి. What sort of education should you receive and acquire? విద్య యొక్క ప్రమాణములు ఏమిటి? What is the standard yardstick? ఎట్టి విద్య మానవుని యొక్క అభ్యుదయానికి సాధన కలుగుతుంది. What sort of education ensures progress of humanity? ప్రస్తుతపు విద్య వల్ల కలిగేటువంటి యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటి? What is the use of the present day education system? ఈ పంచతంత్రములను ఏ మానవుడు పరిశోధించి పరిశీలించి అనుభవించి ఆనందించి జగత్తుకు అందించునో వాడే విఘ్నుడు. The one who understands the meaning and knows the answers to these questions, practices and follows, adheres to these principles and delights himself is truly a knowledgeable person. వ్యక్తి యొక్క విలువ కేవలం విద్య వల్లనే ఏర్పడదు. The value of a human being does not totally depend on education. దీనికి జీవిత సంస్కృతి కూడాను తోడు కావాలి. The culture of life should also accompany it. సంస్కారం అనగా ఏమిటి? What do you mean by culture? మానవత్వంలో ఉండినటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని అభివృద్ధి గావించుకొని అవ్యక్తమైనటువంటి దాన్ని వ్యక్తీకరింపచేయటమే నిజమైనటువంటి సంస్కృతి. The culture meant the hidden divinity must manifest, must be expressed in human life. సంస్కారం లేని జీవితము కేవలము దీపము లేని ఇల్లు వంటిదే. Life without culture is like a residence without light. దీపము లేనిటువంటి గృహము లోపల దుర్గంధమును అందించేటువంటి యొక్క గబ్బిడములు ప్రవేశించునే కానీ సుగంధమును అందించేటువంటి యొక్క పవిత్రమైన దివ్య భావాలు ఏర్పడవు. At home, if you don't have light, it is full of foul smell, bats moving around. There's no place for fragrance or good smell. సంస్కారం అనగా కేవలము తాడు తెగిన గాలిపటం వంటిదే. Culture meant is that like a kite without a string. ఈ గాలిపటము ఏ పొదలపైన పడును, ఏ ఇండ్లపైన పడును, ఏ ముండ్లపైన పడును ఎవరునూ చెప్పలేరు. No one can decide where this kite would fall, either on bushes or houses or residences. ఇంకా సంస్కారం లేని చదువు చల్లని కాసు వంటిది. And education without this culture is like a coin which is useless, fake one. ఈ చల్లని కాయను బిచ్చగాడు కూడాను అంగీకరించడు. A coin which is not genuine is not going to be accepted even by అనగా a beggar. సంస్కారం లేనటువంటి వ్యక్తిని ఎవరు కూడాను గౌరవించరు. No one would be respected without culture. ఇలాంటి పరిస్థితులు యందు మానవులకు సంస్కారము, శీల సంస్కారం అత్యవసరము. At this moment, culture and character in particular are very essential. ముఖ్యముగా ఈనాడు విద్యా విధానమునందు అనేక విధములైనటువంటి విప్లవమైనటువంటి మార్పులు సంభవించాలి. Most importantly, revolutionary changes in education must take place. స్వతంత్రం వచ్చి 50 సంవత్సరములు అయినప్పటికీ అనేక కమిటీలు ప్రభుత్వము పెట్టింది.
We completed 50 years of independence and the government constituted several of the ఈ committees. కమిటీ అన్ని కూడాను అనేక విధమైనటువంటి ఆదేశాలను అందించినాయి. Committees suggested many of the recommendations and ideals. కానీ అందించడం మాత్రమే కానీ ఆచరణలో శూన్యం. They simply made certain suggestions, but they have not been followed. నేటికి కూడాను ప్రాచీనత యొక్క భావములను ఏ మానవుడు కూడాను ఆచరించడానికి కానీ అందుకోవటం కానీ ప్రయత్నించడం లేదు. Even this day, no one is making an attempt to follow the ancient cultural heritage. ఇట్టి విద్యా విధానం చేత దేశము చాలా అశాంతికి గురి అవుతున్నది. Because of this sort of education system, the country is facing restlessness and agitation. సమస్త all over. అశాంతులకు మూల కారణము విద్యాస్థానమే. In fact, the education institutions have become centers of agitations and disturbances. విద్య అనగా జ్ఞానము అని తెలుసుకోవటము. Vidya, the education meant to know. దీనిని ఆంగ్ల భాష నందు ఎడ్యుకేషన్ అన్నారు. This in English language, Vidya, is called education. ఎడ్యుకేషన్. Education. ఈ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది లాటిన్ లాంగ్వేజ్ నుంచి కూడా వచ్చినటువంటి పదము ఎడ్యుకేర్ అన్నారు. Education is the derivative of the Latin language, educare. ఎడ్యుకేర్ అనగా ఏమిటి? What is meant by educare? వెలుపలకు తీవ్వటము. To pass on, to bring out. మనకు అగోచరముగా ఉండినటువంటి దానిని గోచరింప చేసుకోవటమే దీనికి ఎడ్యుకేర్. Educare is, it meant to bring out that which is latent, that which is hidden. ఇది లౌకికమైనటువంటి యొక్క మార్పు. This is physical transformation. కానీ మరొకటి వెలుపలకు తీయవలసినటువంటిది మానవుని హృదయం నందు ఉన్నటువంటి యొక్క దివ్యమైనటువంటి భావములు ప్రకటించటము. However, there is another interpretation to bring out the divinity, the divine feelings latent in human life. ఒకటి జీవనోపాధి, రెండవది జీవిత పరమావధి. One is earning daily bread living, other is the life itself in general. జీవనోపాధితో పాటు జీవిత పరమావధి కూడాను అత్యవసరము. Along with living is also essential to know the goal of life. రెండు నేత్రములు మానవునికి ఎంత అవసరమో జీవనోపాధి జీవిత పరమావధి కూడాను రెండు శాస్త్రముల రేకుంటిగా చూపించాయి. Just as the two eyes are most essential, these two aspects are very necessary. One is living and the life in general. సైకిల్కు రెండు చక్రములు ఎంత ప్రధానమో Just as the two wheels are essential for a cycle, మానవుని యొక్క జీవిత రథమునకు ఈ రెండు కూడాను అంత ఆధారమే. for the chariot of human life, these two wheels are very essential. ఈనాడు ఒంటి చక్రం పైన జీవితం జరుగుతూ ఉండాలి. Today, the whole chariot is moving on one. కేవలం జీవనోపాధి అనేటువంటి యొక్క దీనిపైనే ఆధారపడి ఉంటుండాలి. Everything centered around this living aspect. ఇది కూడాను క్రమక్రమేణా దినదినములకు అరిగిపోతున్నది. It also withers as time passes off. ఈ చక్రములు అరిగిపోవడం చేతనే జీవితం అలసిపోతుంటుండాలి. Because of this withering, we become tired. మానవత్వంలో ఉండినటువంటి దివ్యత్వాన్ని గుర్తించడానికి ఏ మానవుడు కూడాను ప్రయత్నించటం లేదు. No man is making an attempt to know the divinity in human life. తానెవరు అనేటువంటి యొక్క సత్యాన్ని కూడాను తాను గుర్తించడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. He is not making any kind of attempt to know what he really is. అది ఏ జీవిత పరమావధి. That is the main goal of life. తన అంతర్భావమునందు ఉన్నటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వాన్ని, అంతర్హృదయమునందు ఉన్నటువంటి యొక్క దివ్య ప్రకాశాన్ని వెలుగులకు తీవించటమే దీనికి సరి అయినటువంటి ఎడ్యుకేర్. Educare meant to bring out the latent, inherent, immanent, atmic principle and also to manifest the light of divinity. కనుక మానవత్వంలో ఉండినటువంటి ఒక దివ్యత్వాన్ని ఏ రీతిగా మనం వెలుగులకు తీవాలి? How to bring out the divinity out of humanity స్థూల జగత్తునందు, in this gross world మానసిక సీమయందు, and in the mental realm, సాంఘిక ప్రభావమునందు the social effect. నిరంతరము వెలిగేటువంటి సత్యమునకు ప్రత్యక్ష స్వరూపమే విద్య. The education is the true reflection in the personification of the light. ఇది కేవలము ఒక్క రంగమునందు మాత్రమే కాదు. It's not limited to one aspect. నైతిక, భౌతిక, ధార్మిక, ఆధ్యాత్మిక, రాజకీయ రంగమునందు కూడాను ఈ యొక్క దివ్యత్వము అనేటువంటిది ప్రకాశింప చేయాలి.
The divinity should shine in all aspects of life, the moral, ethical, physical, worldly, all aspects in general. కానీ ఈనాటి యొక్క విద్యార్థులు గ్రంథ పరిచయం మాత్రమే విద్యగా భావిస్తున్నారు. The students today consider themselves educated by becoming familiar with the books. ఇది కేవలము సూపర్ఫిషియల్ నాలెడ్జ్. This kind of textual knowledge is superficial ఇది knowledge. కాదు నిజమైనటువంటిది. ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ గా ప్రయాణం చేయాలి. This is not the truth. You should acquire the నిత్య practical knowledge. జీవితంలో సత్య మార్గమును అనుసరింపజేసి ధర్మ మార్గమును ప్రవేశించి నిత్య సత్యమైనటువంటి స్థానమును చేరడానికి తగినటువంటి యొక్క ప్రయాణం చేయాలి. You should travel in this direction, along the path of truth, along the path of righteousness, to understand what is permanent and everlasting. ఈనాడు ధనమే దైవంగా భావిస్తున్నారు. Today we consider mammon, wealth as God. ఇది చాలా పొరపాటు. It's a big mistake. ఈ ధనం అనేటువంటిది మానసిక శాంతిని అందించదు. Money will never confer mental peace. ప్రాకృతమైనటువంటి అనుకూలములు చేకూర్చవచ్చునే కానీ మానసిక శాంతిని చేకూర్చలేదు. It may give you physical worldly conveniences, but not the mental peace. కానీ దీని యొక్క సత్య స్వరూపాన్ని మానవులు గుర్తించుకొనలేక ప్రభుత్వం కూడాను గుర్తించుకొనలేక విద్యారంగమునందు వివిధమైనటువంటి మార్గములో అభివృద్ధి పొందినదని భావిస్తున్నారు. This truth is not understood by people in general, nor the government, but yet they make certain recommendations in the education field. ఈనాడు భారతదేశం నందు విద్య చాలా అభివృద్ధి చెందిందని విశ్వసిస్తున్నారు. We have full faith that education is progressing in Bharat today. ఏమిటి ఈ ప్రోగ్రెస్? What is this progress? నీతి నియమాలు గ్రంథాన నిలిచిపోయే. The morality and the discipline have confined themselves to books. హృదయమంతయు దుర్గంధ సదనమయ్యే. The heart has become the center of all foul smell. చేతులంతయు స్వార్థంపు చేతులయ్యే. The hands have become totally selfish. ఇది ఏ ప్రోగ్రెస్ ఈనాడు విద్యలందు? This is the progress in the modern education. ఇది ఆ ప్రోగ్రెస్? Is that progress? నిజమైన విద్య యొక్క లక్ష్యం ఇవియా? Are these the qualities of education? కూడుబెట్టిన వారినే కూలద్రోయు. In fact, one harms the person who feeds him, who serves మేలు him. చేసిన వానికే కీడు చేయు. In fact, they betray, they harm the person from whom he receives help. విద్య నేర్పిన వారినే వెక్కిరించు. In fact, they make fun of their own teachers who teach ఇది ఏ them. ప్రోగ్రెస్ ఈనాడు విద్యయందు? This is the progress in education today. ఇది ప్రోగ్రెస్ గా భావించుకోవటం చాలా అవమానకరం. It's a matter of shame to take this as progress. ఇది ప్రోగ్రెస్ లే కాదు. It is not a progress. ఇలాంటి భావాన్ని ఈనాడు మానవుని హృదయం లోపల ప్రవేశించి సరి అయినటువంటి యొక్క మార్పులు తెప్పించడానికి ప్రయత్నించాలి. We should entertain such feelings in our heart and rectify the defect. తాను చదివిన చదువును సమాజంలో ప్రవేశపెట్టి All the education he acquires should be made use of for the betterment of సంఘం society. యొక్క క్షేమాన్ని మనం ఆశించాలి. We should always pray, work for the progress and welfare of the society. మానవుడు ప్రధానంగా ఆశించవలసినది సంఘ సంక్షేమమే. In fact, what we should aspire and work for is the welfare of the progress of సర్వే లోక society. హితే రతః. సర్వే లోక హితే రతః. That everybody should be happy. సర్వజ్ఞాన సంపన్నః. They should have all wisdom and knowledge. సర్వే సమితా గుణైః. ఈ మూడు కూడాను విద్య యొక్క ప్రమాణములు. These are the three main qualities of every educated man. చదివినటువంటి ప్రతి విద్యార్థి కూడాను సమాజంలో ప్రవేశించి సమాజాన్ని సంరక్షించడానికి పూనుకోవాలి. Every graduate should step into society, serve the society and work for its progress. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సేవలు చేయడానికి సర్వ విధమైనటువంటి జ్ఞానం కూడాను మానవుని హృదయంలో ప్రతిష్ఠింపజేసుకోవాలి. In fact, we should have that kind of education in our hearts that would help us to render service to people. సర్వే సమితా గుణైః. అన్ని మంచి గుణములు కూడాను విద్యార్థి యందు ఉంటుండాలి. All virtues should be present in students. విద్యార్థి ఉన్న స్థానము ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణంగా ఉంటుండాలి. The centers of learning should be peaceful. పవిత్రమైనటువంటి యొక్క స్థానంగా ఉంటుండాలి. The centers of learning should be sacred. పరోపకార సంబంధమైనటువంటి యొక్క పనులతో నిండి ఉండాలి. It should be full of activities serving society. ఇది ఏ విద్యార్థి యొక్క లక్షణము. This is the quality of a student. కానీ ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క భావములు ఈనాటి విద్యార్థుల యందు ప్రవేశించడానికి ఏమాత్రమూ అవకాశం లేదు. Today there is no scope for sacred thoughts. ఈ to దోషం represent ఎవరిది? students. విద్యార్థిదా
కాదు. Is it the mistake of the student? No. అధ్యాపకుడిదా? కాదు. Or the teacher? No. ఎవరిది మరి? అందరిది చేరే ఈ యొక్క దోషం. Whose mistake is it? It's the mistake of everybody. విద్యార్థులు ఈనాడు పవిత్రమైన మార్గంలో ప్రవేశించడానికి తమకు శక్తి సామర్థ్యములు చాలవు. The students do not have enough of capacity to tread along the sacred path. విద్యను బోధించేటువంటి అధ్యాపకులుగా దీనికి పరిచయమే లేదు. Teachers are not familiar with that sacred path. బాల్యమునంటే తమ జీవిత శిలను ఉన్నతమైనటువంటి యొక్క ఆదర్శవంతమైనటువంటి యొక్క పౌరునిగా రాణింపజేసేటువంటి యొక్క ప్రయత్నము ఈ యొక్క అధ్యాపకుడు సలపలేదు. Teachers are not making an effort to mold the students as ideal citizens of this country. మొదలు విద్యార్థికి నేర్పేటువంటిదో ఉపాధ్యాయులు ఐడియల్ లైఫ్ గా మనం తయారు కావాలి. Before they teach, every teacher has got to be ideal. ఆ యొక్క అధ్యాపకుడు సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో ప్రవేశించినప్పుడే విద్యార్థులు దాన్ని సక్రమంగా అనుసరిస్తారు. When teachers follow the correct path, the students necessarily follow them. విద్యార్థి ఏ విధంగా చదువుతున్నాడు, అధ్యాపకులు ఏ విధంగా బోధిస్తున్నారు అనేటువంటి చూసే దిక్కులే లేదు. Today there is no one to watch how students are studying, how teachers are teaching. ప్రభుత్వము ఒక సంవత్సరములకు 2,000 కోట్ల రూపాయలు విద్యకు ఖర్చు పెడుతున్నారు. In fact, government is spending at the rate of 2,000 crores per year on education. కానీ ఏమవుతున్నదో, ఏ మార్పు కలుగుతున్నదో ఎవ్వరూ గుర్తించేటువంటి వారు లేరు. What is happening all to this money? What transformation is coming up? No one knows. ఎందుకోసం ఇన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలి? Why crores of money should be spent? దీని ఫలితం ఏమిటి? What is the result? ఏ విధమైన మార్పు జరుగుతుండాలి What change you notice? అని విచారణ చేసేటువంటి వారే లేరు. No one is there to investigate. కేవలం ఖర్చు ఖర్చు ఖర్చు. It's just a matter of expenditure. కనుకనే భారతదేశము ఈ విధమైన పరిస్థితికి గురి అయింది. It is for this reason Bharat has come to this plight. ఇంతియే కాదు, Not only this, విద్యార్థులను రాజకీయాల్లో ప్రవేశపెట్టి వారి యొక్క భవిష్యత్తును పాడు చేస్తున్నారు. in fact, students are spoiled as they step into the field of politics. విద్యార్థులు కేవలము రాజనీతిని నేర్చుకోవాలి, అది అవసరమే. It's necessary to know political science. కానీ విద్యారంగమును రాజకీయంగా మార్చకూడదు. But the field of education should not be political centers. ఈనాడు విద్యార్థులు రాజకీయాలకు ప్రవేశించి కట్టగడపటికి తమ జీవితమనే కాకుండా తమ యొక్క భవిష్యత్తును కూడా భస్మం గావించుకుంటున్నారు. Students have taken to politics today, they ruin their lives. కనుక విద్యార్థులు పవిత్రమైనటువంటి యొక్క విద్యా సంస్థ యందు అభివృద్ధి కావడానికి తగినటువంటి కంకణం కట్టుకోవాలి. Therefore, students should determine to grow along this royal sacred path. విద్యా జీవితము మంచి రాయల్ రోడ్, మంచి రాజరికమైనటువంటి యొక్క మార్గము. The life of a student is like a royal path. ఇంతియే కాదు, Not only this, ఈనాటి విద్యార్థుల యొక్క తల్లిదండ్రులు కూడాను తగినటువంటి ఉత్సాహాన్ని కూడాను అందించడం లేదు. today you don't find parents encouraging their wards. మా కొడుకు చదువుకుంటున్నాడు, My son is studying well. గొప్ప మార్క్స్ తెచ్చుకుంటున్నాడు He is securing high అని marks. ఆనందిస్తున్నాడు, గొప్పవాడుగా మారుతున్నాడని భావిస్తున్నారు. The parent thinks that his son is securing very high విద్యార్థులు marks, is becoming great. తల్లిదండ్రులు ఆశించవలసినటువంటిది గొప్పతనము కాదు, What the parents should expect is not merely greatness. మంచితనమును ఆశించాలి. They should expect them to be good. నా కొడుకు మంచివాడుగా చదవాలి, మంచివాడుగా అభివృద్ధికి రావాలి అని ఆశించాలి. Every parent should think like this, that my son should be good. కానీ ఈ గుడ్ అనేటువంటిది పోయింది, గ్రేట్ అనేటువంటి దానికి బయలుదేరింది. But there's no goodness today, but we want them to be గ్రేట్ కు great. గుడ్నెస్ కు ఉండేటువంటి డిఫరెన్స్ ఏమిటి? Where does the difference lie between greatness and goodness? ఈ గ్రేట్నెస్ అనేటువంటిది కేవలం రావణాసుని గ్రేట్నెస్. Greatness is that of Ravanasura. దుర్యోధను యొక్క గ్రేట్నెస్, Greatness of Duryodhana. శిశుపాలుని యొక్క గ్రేట్నెస్. Greatness of Shishupala. కారణమేమిటి? అన్ని తెలివితేటలు ఉంటున్నాయి, అన్ని విద్యలు ఉంటున్నాయి, కానీ వాటిని సద్వినియోగపరచడం లేదు. They have all the intelligence and the various techniques and forms of knowledge, but they don't practice it. రావణాసుడు 36 విద్యలు నేర్చాడు, Ravana is expert in 36 forms of కానీ ఆ education. విద్యలన్నీ కూడా ఆచరణలో పెట్టలేదు. But all the education he acquired, he has not అవి practiced. జీర్ణం కాలేదు. Therefore, it was not assimilated. దుర్బుద్ధులైనటువంటి అజీర్ణ వ్యాధికి గురి అయిపోయి హతమైపోయాడు. And therefore, he led to constipation because he lacked the practice. Therefore, he ruined himself.
64 విద్యలంతా కూడాను రాములు కూడాను నేర్చాడు. The same forms of knowledge are very well known to Rama. ఆచరణలో పెట్టి అనుభవించి జీర్ణించుకొని ఆనందంగా జీవితాన్ని గడిపాడు, ఆదర్శంగా జీవితాన్ని అందించాడు. He assimilated all the knowledge, digested fully well all the knowledge that he acquired and practiced. కనుకనే మన యొక్క విద్యను ఆచరణలో పెట్టాలి. Therefore, we should put into practice all our education. సద్వినియోగపరచాలి. We should make proper use of it. సమాజం యొక్క క్షేమాన్ని కోరాలి. We should aspire for the welfare of the society. అప్పుడే విద్యకు తగినటువంటి గౌరవము మర్యాద. Then only our education will be respected. సత్శీలవంతులు కావాలి. We should be one of character. ఆ విధమైనటువంటి యొక్క శీలవంతులైనప్పుడే విద్యార్థులు యందు పవిత్రమైనటువంటి తేజస్సు ఆవిర్భవిస్తుంది. Naturally, you find a glow, the brilliance on the face. బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి. విద్య అనగా భగవత్ యొక్క శక్తి. ఆ శక్తి తనలో ప్రవేశించి తాను కూడా భగవత్ స్వరూపంగా రూపొందుతాడు. Education is divine power. When once you acquire, you'll be powerful. విద్య అనగా కేవలము పదములకు అర్థములు బోధించడం మాత్రమే కాదు. Education does not mean explaining the meanings to different మనస్సు యొక్క words. తలుపులు తెరిపించాలి. Open the doors of your heart. అది నిజమైనటువంటి యొక్క విద్య. That is true education. ఈ పదములకు అర్థములు నేర్చుకుని ప్రయోజనం ఏమిటి? What is the use of merely knowing the meanings to different words? కనుక మానవత్వంలో ఉండినటువంటి దివ్యత్వాన్ని తగినటువంటి మార్గంలో మనం ఆచరించి పరులకు అందించడానికి పూనుకోవాలి. Therefore, the latent divinity must be brought forward and shared with the fellow people. ఈనాటి విద్యల వల్ల మనకు ఏ మాత్రం కూడా ప్రయోజనం లేదు. In fact, the modern education will not help us anyway. కేవలం డిగ్రీలు తీసుకుంటున్నారు. We get ఈ degrees. డిగ్రీస్ వెల ఎంచాం. What is the value of these degrees? ఏమిటి దీని వెల? What is its price? దీనిలో ఏ మాత్రము వెలవలేదు. In fact, it has no price. ఈ విలువలేని డిగ్రీస్ తీసుకొని ప్రయోజనం ఏమిటి? Why should you have such degrees that have no value? ఈ విలువలేనిటువంటి దాన్ని మనం తీసుకొని మనం ఏ యొక్క పుట్టకూటి కోసం నిమించమో పాటుపడుతున్నాం. In fact, we get these degrees that have no value and struggle to earn our daily bread. పొట్టకూటి కోసం ప్రయత్నం చేయటం గొప్పతనం కాదు. Nothing great to work for one's own living. ఈ పొట్టలు నింపుకోవటం పశుపక్షి మృగాదులు కూడా నింపుకుంటున్నాయి. You find the birds and beasts also feed. అవి and ఏమి share their చదివినాయి? life. What education? ఏ కళాశాలకు పోయినాయి? Which college they ఏ attended? యూనివర్సిటీ డిగ్రీ తీసుకున్నాయి? What university degree they received? పొట్ట నింపుకోవటం కాదు ముఖ్యము. Not merely filling the గుణమును belly. పెంచుకోవాలి. We should improve our quality. ఈనాటి విద్యార్థులందరి కూడాను The modern student, కలిమి, బలిమి, చలిమి ఈ మూడింటిని సంపాదించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. therefore the modern students are working for these three aims: the kalimi wealth, balimi the strength, chalimi the friendship. కానీ కలిమి, బలిమి, చలిమి ఉండి కూడాను గుణము లేకపోతే ప్రయోజనం ఏమిటి? With all these three, if you don't have character, what is the use? ఆ గుణము ఒక్క దైవికమైన యొక్క ఆధ్యాత్మిక మార్గం నందే మనకు ప్రవేశిస్తుంది. You can have this character out of spiritual path alone. ఆ సద్గుణములు ఉండినప్పుడే తాను కూడాను సమాజంలో రాణిస్తాడు. When you have these virtues, you will certainly shine well in society. సద్గుణంబులు, సద్బుద్ధి, సత్యనిరతి, భక్తి, క్రమశిక్ష, కర్తవ్య పాలనములు నేర్పునదే విద్య విద్యార్థి నేర్వవలయు. The virtues, the good mind, adherence to truth, devotion, discipline, duty are the qualities which are supposed to be inculcated by being educated. నేటి విద్యలు తెలివితేటలనే పెంచే. The modern education helps us to be more intelligent. కొంచెమైన గుణము పెంచబోదు. The quality of life doesn't not improve anyway. కోటి విద్యలుండి గుణము లేకున్నచో. With all the umpteen number of knowledge, without quality, ఫలమదేమి వాని విలువదేమి? what is the result? Where does the value lie? ఇవి కాదు మన విలువలు. These are not the value. గుణమే మన విలువ. Character is the chief value. అట్టి గుణం అనేటువంటి విలువైనటువంటి దాన్ని ఈనాడు మనం కోల్పోయి ఎన్ని విద్యలు నేర్చి ప్రయోజనం ఏమిటి? Having lost the character, what is the fun of acquiring the whole ABCD education? మొదలుకొని జెడ్ వరకు కూడాను అక్షరాలు వచ్చేటువంటి అంత డిగ్రీస్ తీసుకుంటున్నారు. We have degrees that range from all A to Z, all alphabets. దీని వల్ల వచ్చేటువంటి ఫలితం ఏమిటి? What is the result by acquiring ఏమీ it? ఫలితం లేదు. Nothing whatsoever. కేవలం సమాజమునకు భారము, It is a burden to society. తల్లిదండ్రులకు వ్యథ, Also a suffering to parents. సుఖమా శూన్యమే. There is no happiness either. కనుకనే మనము ఏ విధమైనటువంటి విద్యను నేర్చాలి? What sort of education? సమాజమునకు సంతోషపరిచేటువంటి విద్యను నేర్చాలి. We should acquire that form of education to make the society సర్వేలోక happy. సుదీర్ఘంతో ఆ సర్వలోకములకు సుదీర్ఘమైన అయ్యేటువంటి విద్యను నేర్చాలి.
Our education should make everybody in society happy. సొసైటీకి సహాయం లేనటువంటి యొక్క విద్యలు నేర్చి ప్రయోజనం లేదు. After all, the education is useless if you cannot render service ఎవరు in చూసినా society. స్వార్థము స్వార్థము స్వార్థము. We find selfishness everywhere in everybody. ఆ స్వార్థమున్న చోట పరార్థం అనేటువంటిది ఏమాత్రము ప్రవేశించదు. Where there is selfishness, there is no trace of spirituality. కనుకనే ఈ సెల్ఫిష్ అనేటువంటి పోతేనప్పుడే ఈ యొక్క పవిత్రమైన ప్రేమ ప్రవేశిస్తుంది. Unless this selfishness is totally driven out, you cannot have sacred love. విద్యార్థులారా, విద్యార్థినీయులారా, Students, boys and girls, కేవలము విద్యతో పాటు వివేక విజ్ఞానములు కూడాను అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. along with education, you should grow in wisdom and వివేకము లేని discrimination. విజ్ఞానము, And the wisdom without విచక్షణ discrimination, లేనటువంటి పాండిత్యము, and scholarship without discrimination, మాధుర్యము లేని సంగీతము, and the music without melody, వినయము లేని విద్య, education without humility, క్రమశిక్షణ లేని సమాజము, and society without discipline, కృతజ్ఞత లేని స్నేహము, and friendship without gratitude, సత్యము లేని మాట, and the word without truth. ఇవన్నీ నిరుపయోగములే. They are all useless. ఏ మానవుడు కూడా దీనిని గౌరవించలేడు. No man would ever respect without these ఈ things. సత్యమైన మార్గాన్ని మనం అనుసరించడానికి ప్రయత్నించాలి. We should follow this truthful path. సమాజంలో చూస్తే గౌరవం లేదు. There is no respect in society. ఇంకా సమాజంలో కృతజ్ఞత అనేటువంటిది శూన్యమైపోయింది. There is no gratitude either in society. విచక్షణ లేని పాండిత్యము, And scholarship without discretion. వివేకం లేని విజ్ఞానము, And the wisdom without వినయము indiscrimination. లేని విద్య. And education without humility. వినయమే ప్రధానమైనటువంటి విలువ విద్యకు. In fact, his humility is of greatest value in an educated man. ఈ వినయమనగా ఏమిటి? What do you mean by humility? కేవలము తల వంచుకుని తిరుగుతామా వినయము కాదు కాదు. Humility does not mean walking all along bending your head. మానవత్వాన్ని గౌరవించాలి. You should respect the humanness or human quality. మనం పశువు కాదు ఇతరులను భయపెట్టడానికి. You are not animal to frighten others. మనం భయపెట్టడానికి కూడా మనము మానవులమే కానీ మనం కూడా పశువులు కాదు. If you are afraid of anybody, you are just an animal. భయపెట్టేది మృగము, భయపడేది మృగము. And therefore it is animal that frightens, it is animal కానీ that is నీవు frightened. మానవుడవు. We are human beings. నీవు భయపడకూడదు, You don't భయపెట్టకూడదు. You should be fearless. ఈనాడు ఎక్కడ పోయినా భయము భయము భయం. Today we find fear everywhere. భయం అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? When are you fear stricken? మనలో దుర్భావములు, దుర్గుణములు, దురాలోచనలు ఉండినప్పుడే భయం అనేటువంటి ప్రవేశిస్తుంది. When there is manipulation, wicked feeling and maneuvering, then you are fearful. ఈనాటి విద్యా సంస్థలన్నీ కూడా అనేక విధమైనటువంటి అల్లకల్లోలముగా మారిపోతున్నాయి. Education institutions have become centers of agitation and ప్రాచీన disturbance. కాలం నందు విద్యలు, దాని విలువలు మనం ఒక్కసారి వెనుకకు తిరిగి చూడాలి. Let's just look back the ancient cultural educational institutions. మన ప్రాచీన సంస్కారం నందు విద్యా విధానము చాలా ఉచితంగా అందించేటువంటి వారు. In this land of ancient culture, the education was offered free then. ఫ్రీ ఫ్రీ ఫ్రీ. Education was free and free then. ఈ వైద్య శాస్త్రమునందు ఆనాటి అధ్యాపకులు విద్యార్థులను అడవులకంతా పంపించేటువంటి వారు. In fact, in those times, from the medical centers, the students were asked to go to వారు different ఈ places. విద్యా విధానం నందు ఏ విధమైనటువంటి దీన్ని నేర్చుకున్నారనే దానికి అప్పుడప్పుడు పరీక్ష చేసేటువంటి వారు. They were also examined now and then to what extent they have learned. నాయన, నీవు నిన్న వెళ్ళినటువంటి అడవి లోపల ఏ యొక్క వృక్షము పనికిరాని వృక్షము అనేటువంటి ప్రశ్నించేవారు. They used to question this, oh boy, you have gone to that forest, tell me a useless tree that you have seen there. కొంతమంది అది పనికిరాదు ఇది పనికిరాదు అని కొన్ని పొరపాటు చెప్పేటువంటి వారు. Some answered, this tree is useless and that tree is useless. And అలాంటి so on. దానికి మార్క్స్ ఇచ్చేటువంటి వారు కాదు అధ్యాపకులు. The teachers never awarded marks to such students. కట్టగడపటికి అన్ని వృక్షములు మంచివే. Ultimately they had to say all ప్రతి trees are వృక్షము good. కూడా ఆయుర్వేదమే. Every tree is of ప్రతి వృక్షము medicinal కూడా value. రోగములు నివారణ సాధించేటువంటిది. Every tree is of medicinal value. ఏదీ లేకపోయినప్పటికీ తన గాలైనా అందించేసి తన యొక్క లోపల ఉన్నటువంటి యొక్క కార్బన్ డైఆక్సైడ్ దూరం చేసి ఆక్సిజన్ ను ప్రవేశపెడుతుంది. At least every tree will help you for your respiratory process by sharing the oxygen. కనుక ప్రతి వృక్షం కూడాను ఒక ఔషధమే. Therefore every tree is medicinal. ప్రతి మానవుడు కూడాను ఒక జీవితత్వమే. Every human being reflects the life principle. ఈనాడు అన్నింటికి ఫీజు ఎక్కువైపోయింది. Today you find the fee being very high. కనుకనే ఈ విధమైన అవస్థలకు గురి అయిపోతుంది అది ప్రభుత్వం కూడాను. Therefore government is also feels it a kind of setback. ఫీజు లేకుండా ఫ్రీగా ఎడ్యుకేషన్ చెప్పించేసి Education should be offered free without any fees.
అప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి శ్రమలు ఉంటుండవు. Then there will be no strain or stress. ఈ సీట్ యొక్క ఖర్చు, ఈ సీట్ ఇంతే ఉండాలి, ఈ సీట్ ఇంత పర్సెంట్ ఉండాలి, ఈ విధమైన సమస్యలు ఏమాత్రము ఉండవు. Then there would be no allotment of percentage of seats in an education institution. కనుకనే మనము ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి. Therefore education must be offered free. మా యొక్క సమస్య యందు ఈ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఉండటం వల్ల ఏ విధమైనటువంటి అశాంతులు మాకు చెల్లడం లేదు. In our institutions, as education is offered free, no agitation, no disorder, no indiscipline. మా పిల్లలు ఆనందంగా ఉంటున్నారు. Our students are extremely happy. మేము ఆనందంగానే ఉంటున్నాం. We are very happy. టీచర్స్ ఆనందంగానే ఉంటున్నారు. Teachers are happy. కారణం ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్. The reason, free education. తద్వారా పిల్లలు ఎందుకును ఒక పవిత్రమైనటువంటి పరివర్తన జరుగుతుంటుంది. Therefore we find a kind of sacred transformation among students. సరే, ఈ యొక్క సంస్థ మనకు ఉచితమైనటువంటి విద్యను బోధిస్తుండాలి, దీనికి తగిన కృతజ్ఞత ఇవ్వాలి అని వారిలో వారికి ఆ విధమైనటువంటి యొక్క మంచి భావాలు ఆవిర్భవిస్తున్నాయి. Every student feels from within, having received free education, that he should be grateful to that institution. కనుకనే ఆ విధమైనటువంటి గౌరవ మర్యాదలను మనం పెంచుకునేటువంటి అవకాశాన్ని వారికి అందించాలి. Therefore we should give them every scope to grow in respect and esteem to their alma mater. మా పిల్లలకు ఒక పరీక్షా ఫీజు కూడా లేదు. There is no examination fee here. ఏ ఫీజు కూడా లేదు. No fees whatsoever. ఫ్రీ ఫీజు. Free every aspect. ఈ విధమైనటువంటి దీని లోపల విద్యను మనం అభ్యసించినప్పుడే వారి హృదయం కూడా పవిత్రంగా మారిపోతుంది. When you study like that, the heart becomes sacred. ఆ విధమైనటువంటి యొక్క విద్యా విధానాన్ని, ప్రాచీనపు యొక్క సంస్కృతిని తిరిగి మనం ఈనాడు ప్రవేశపెట్టాలి. We should bring back, revitalize, rejuvenate that education system of the ancient land of this. మనము ఈనాడు ఆ విధమైనటువంటి యొక్క పవిత్ర భావములు పెద్దల యందు కానీ, ప్రభుత్వమునందు కానీ, పిల్లల యందు కానీ ఏ మాత్రము కనిపించటం లేదు. Such sacred thoughts are not there among students, among teachers, nor the government officials. కనుక ఈనాడు మొట్టమొదటి ప్రభుత్వంలో ఈ యొక్క మార్పు రావాలి. First there should be change in the government. అప్పుడే ప్రజల యందు కూడాను ఈ భావములు ఆవిర్భవిస్తాయి. Then you will find such a change among people. అందరి యందు కూడాను ఒక విధమైనటువంటి ఏకత్వ భావాన్ని పెంచుకోవాలి. We should develop this feeling of unity. ఈమైన పవిత్ర భావాన్ని మనం అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. We should develop more and more the sacred thought. హృదయాన్ని పరిశీలన గావించుకోవాలి. We should investigate, look within. సత్శీలవంతులుగా తయారు కావాలి. We should become men of character. ఆ యొక్క సత్శీలం ఉండినప్పుడే మన జీవితము ఆదర్శవంతమైన జ్యోతిగా ప్రకాశిస్తుంది. In fact, if you are a man of character, you will be a light of bliss and ideal. ఈనాటి విద్యార్థుల్లో మొట్టమొదట మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది మిత భాష. What we should teach to students today is to talk in a limited way. టాక్ లెస్ మోర్ వర్క్. Talk less, study more. కనుకనే ఈ విధమైనటువంటి పిల్లలకు క్రమక్రమేణా పెంచుతూ పోవాలి. We should develop this sort of a trend among students. మా పిల్లలు యందు ఎలాంటి పవిత్రమైన భావాలు ఉన్నాయటువంటిది ఒక్కొక్కరు నేను చెప్పను, కానీ నాకే చాలా ఆనందిస్తూ ఉంటుంది. Though Bhagavan does not say openly and publicly, Bhagavan is extremely happy with the sacred thoughts among చాలా us. ఉత్తమ భావాలు ఉంటున్నాయి. There would have, ఇంకా కొంతమంది పిల్లలు తల్లిదండ్రులు కూడా బోధిస్తున్నారు. in fact, some students teach their parents. తండ్రి, మీరు ఇట్లా ఉండకూడదు, మీరు ఈ విధంగా ప్రవర్తించకూడదు అని బోధిస్తుంటారు. వినయ విధేయతతో బోధిస్తుంటారు. A student teaches his own father with all humility and obedience, "Father, you shouldn't be like that." అలాంటివి నేను విన్నప్పుడు నాకు ఎంతో ఆనందం వేస్తుంది. ఇలాంటి పిల్లలు మా విద్యా సంస్థలో ఉన్నారే అనేటువంటి ఆనందమే నా యొక్క ఫలితము. When such matters are reported to Bhagavan, Bhagavan is extremely happy that such నేను students are ఎవరిని here. ఏదిని నేను కోరటం లేదు. In fact, Bhagavan does not expect anything from his students. పిల్లలు మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి. The boys should get a good name. మంచి ప్రవర్తనలో ఉంటుండాలి. They should have good ఈ conduct. దుష్టమైనటువంటి చదువులు చదివేదానికంటే ఏ చదువులు లేకపోయినా కూడా వాళ్ళు ఎంతో శాంతిని పొందుతారు. You should enjoy the peace rather simply acquiring ఈ the చదువులు wisdom and చదివే knowledge. కొలది కూడా మానవుని యందు సంశయాలు అభివృద్ధి అయిపోతున్నాయి. As you study more and more, there will be more and more of doubt. తెలివితేటలు ఎంత అధికంగా ఉంటుందో అక్కడంతా కూడా చాలా సంశయాలు అధికంగా ఉంటుంటాయి. A person if he is more intelligent, he is full of doubts. ఫుల్ ఆఫ్ డౌట్స్. Full of doubts.
కాలి నుంచి తల వరకు డౌట్సే వాళ్లకు. From top to toe, he is full of వాళ్ళకి doubt. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఉంటుండదు. Well, the intelligent man has no సెల్ఫ్ self-confidence. కాన్ఫిడెన్స్ లేనప్పుడు సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎట్లా When వస్తుంది? there is no self-confidence, how do you expect సెల్ఫ్ self-satisfaction? సాటిస్ఫాక్షన్ లేనప్పుడు సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్ ఎట్లా చేస్తారు? Without self-satisfaction, how do you expect self-sacrifice? సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్ చేయనప్పుడు సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ఎట్లా When you వస్తుంది? are not prepared for self-sacrifice, how do you expect self-realization? కనుకనే మొట్టమొదటి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కావాలి. So in the first instance, self-confidence is మా essential. పిల్లలు నిరంతరం కూడా ఆనందంగానే ఉంటుంటారు. Our boys are very happy throughout. ఇలాంటి ఆనందమే వారి యొక్క జీవితమునకు సరైన అందము. This blissful state is beauty to their life. అందమే ఆనందం, ఆనందమే జీవిత మకరందం. This beauty is the one most important, and that is the nectar of human life. దేహము యొక్క అందం కాదు ముఖ్యము, Not the beauty of the body. ఆనందం యొక్క స్వరూపమే అందము. That is really అది ఏ జీవిత మకరందము. that is the nectar. కనుకనే ఈనాడు సత్య ధర్మములంతా కూడాను చాలా సమసిపోతున్నాయి. Today you don't find any truth and righteousness. మన వైస్ ప్రెసిడెంట్ కూడాను ధర్మాన్ని గురించి చాలా బోధిస్తూ వచ్చాడు. Our vice president spoke at length on this aspect of dharma. ఈనాడు అట్టి సత్య ధర్మములంతా కూడాను కనిపించటమే లేదు. Today we don't find such satya and dharma. ఈ సత్య ధర్మములంతా కూడాను మానవుని వదిలిపోతున్నాయి. In fact, satya and dharma left mankind. ప్రకృతి పరుల వీడి ప్రజలకు పోతున్నాయి. They left the society, they left the people by and large. ఈ ధర్మం అనేటువంటి ప్రజలను వదిలిపోతుంది. Dharma left the people. ప్రజలు ధర్మాన్ని వదలటం లేదు. And in fact, people have not given up dharma. కారణం ఏమిటి? Why? ఆ యొక్క హృదయాల్లో ఆ ధర్మం నివసించడానికి ఇష్టపడటం లేదు. Because dharma is not prepared to stay in human hearts any longer. ప్రకృతి ప్రజల వీడి పోవుచుండే. And in fact, the dharma is leaving people day by day. more and సత్య more. ధర్మ ఆచరణలన్నీ దురాచారమవుతుండే. The adherence to truth and following the path of dharma have been totally misunderstood. ఆర్య వేద విద్యలు అనగే దుర్విద్యలు పెరుగుతుండే. And in fact, the ancient Vedic knowledge is totally gone and lost. కనుకనే మనం ఈనాడు ఆర్య వేద విద్యలను మనం అభ్యసించాలి. Therefore, we have to revive the ancient sacred texts. ఆ పవిత్రమైనటువంటి భావాలను మనం అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. We should develop that sacred thoughts more. కనుక పిల్లల యందు కేవలం ధన సంపాదన ప్రధానంగా మీరు భావించకూడదు. So students should not consider earning గుణ money. సంపాదన కావాలి. You should all గుణము లేని earn. చదువు చదివిన బ్రతుకే కాదు. And education without character is no life at all. అది నిజమైనటువంటి మానవ బ్రతుకు కాదు, It is not a human life. పశు బ్రతుకు. It is the life of an animal. మానవుడిగా జీవించవాలంటే ఈ ప్రాపర్ స్టడీ ఆఫ్ మెన్ కైండ్ ఇస్ మ్యాన్. The proper study of mankind is man. అనగా హృదయము మాట చేతలు మూడింటి యొక్క ఏకత్వం కావాలి. There should be total harmony and unity of thought, word and deed. ఇది ఏ నిజమైన మానవుని ప్రధానమైన గుణం. This is the main chief human quality. ఆ గుణం ఉండినప్పుడే వీడు మానవుడు అనిపించుకోవడానికి వీలవుతుంది. When he has got this human quality, he is entitled to be కానీ called a ఈనాడు human. అట్టి ప్రవేశించడానికి అవకాశమే లేదు. Today there is no scope for such things. ఏమి లేని బుర్రలోన ఏమైనా చేర్చవచ్చు. If the head is empty, you can stuff it with anything. ఏమేమో నిండి ఉన్న తలబుర్రది ఖాళీయగునా. If a confused head can never be empty. తలబుర్రది ఖాళీ కాక ఇలా సుఖము నింపనగునా. Unless the head is emptied, you cannot fill it up with the spiritual knowledge or ఈనాటి awakening. విద్యా సంస్థల నుండి ఎక్కడ చూసినా కూడాను In education institutions everywhere, బుద్ధుల తలలుండే, you find the చూరులు bad విని చెవులుండే, and the ears కొంచి that చూచు listen to కనులుండే, gossip, కొంచి చూచు కనులుండే, and there are eyes that would watch the పంచల scenario, విను మనసుండే, and the mind that betrays, వంచిత గుణ చిత్తముండే, and the heart that deceives, వంచే పలుకుండే. and the words that ఈ put వృత్తులు truth. చూడగానే న్యాయం ఇక బ్రతుకుదన్నా. With all these things, justice cannot survive. ఇంక న్యాయం ఎక్కడ బ్రతుకుతుంది? How do you find justice? ఇంక ధర్మం ఎక్కడ నిలుస్తుంది? How do you expect dharma to sustain? కారణం ఏమిటి? వంచే పలుకులుంటా ఉన్నాయి. Because we make use of deceiving, betraying words. పరులను వంచేటువంటి పలుకులు ఏనాటికి మనకు ఉపకారం కావు. In fact, we should never use cheating, deceiving words. ఇది కేవలము తోటి మానవులను మోసపరిచినట్టుగానే ఉంటుంది. In fact, we'll be betraying the fellow men. అందరూ మానవులుగానే రూపొందుతారు. All appear to be humans. దున్నపోతు తల మీద 2 కొమ్ములున్నవి. See, buffalo will have 2 horns. ఏనుగు దంతాల విలువ దానికి ఇవ్వవచ్చునా? Do you think the horns of a he buffalo would value as అది much as కొమ్ములే, ఇది the tusks కొమ్ములే. of an elephant? ఏనుగు దంతాలకు ఇచ్చినటువంటి విలువ దున్నపోతు కొమ్ములకు ఇవ్వరు. The value, the tusks of an elephant is much more than the horns of a he buffalo. పక్షులన్నీ చిలుకల వల్ల పలుకునా? Do you expect all green birds can speak like that of a parrot? పువ్వులపై పారాడు పురుగులు తుమ్మెదలగునా? Do you expect all insects that fall on the flower can ever be a butterfly? ఏనుగంత బజ్జి ఉన్న పంది ఏనుగు ఉంటాయా?
A pig may be so mightier like that of an elephant, but it can never be అది an కాదు elephant. ముఖ్యము, మానవుని యొక్క హృదయమే ముఖ్యము. Therefore, the human heart, which is more హృదయాన్ని important. పవిత్రముగా గావించుకోవాలి. Make your heart sacred. దివ్యమైన పలుకును అభివృద్ధి కల్పించుకోవాలి. Speak divine words. చేతులు ఎందు సార్థకమైనటువంటి పనులు చేయాలి. And undertake activity that you make your చేతులకు hand అందం sacred. ఏమిటి? What is the beauty to your hand? దానమే అందము. Charity is the beauty. నోటికి అందమేమిటి? కంఠమునికి అందమేమిటి? What is the beauty to your tongue? దానికి మాటనే అందము. It is a good word. కనుక విద్యార్థులారా, So students, మంచి హృదయాన్ని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. make every effort to develop very good heart. తల్లిదండ్రులను గౌరవించండి. Respect your parents. సమాజాన్ని ఉద్ధరించండి. And work for the తోటి emancipation of మానవులకు society. సహాయం చేయండి. Help your fellow men. ఇది నిజమైనటువంటిది. This is the true ఈనాటి మీ thing. టెక్స్ట్ బుక్స్ అంతా కూడా ప్రధానం కాదు. It's not the texts that are important. నేచర్ ఇస్ ది బెస్ట్ టీచర్ అన్నారు. Nature is the best teacher. కనుకనే మన బుక్ ఏమిటి? టెక్స్ట్ బుక్. What is our textbook? నేచరే మన టెక్స్ట్ బుక్. Nature is our textbook. ఇంత పెద్ద గ్రంథం ఉంటుండాలి మనకు. We have got such a big book. నీకు గురువు కావాలన్నా Do you want a ఈ guru? గురువుల కోసం నువ్వు వెతకనక్కర్లేదు. Don't be in such a నీ guru. హృదయమే నీకు గురువు. Your heart is your teacher. నీకు ఒక స్నేహితుడు కావాలన్నా Do you need a friend? మంచి స్నేహితుడున్నాడు. You have got a very good friend. అతనే దైవమే నీ స్నేహితుడు. God is your real friend. అతని యొక్క స్నేహం పట్టినటువంటి వారి జీవితంలో ఎప్పుడూ సుఖమే. If you have true friendship with God, a true real ఈనాటి friend, లోక you'll be happy. స్నేహితులందరూ కూడాను డబ్బులు ఉంటుండాది, మంచి పొజిషన్ ఉంటుండాది, కానీ వాళ్ళు అందరూ చేరుతుంటారు హలో హలో హలో. Today in the world you find friends saying hello to you if the pocket is full of money and your father in position. అతని కాదు నిజమైన స్నేహితుడు. He is not a true friend. దైవమే నీ స్నేహితుడు. God is your real friend. అలాంటి దైవాన్ని స్నేహంగా తీసుకోవాలి. Develop friendship to God, with God. ప్రపంచంలో ప్రతి విషయాన్ని కూడా నువ్వు పరిశీలన చేయాలి. Examine everything in this world. అందులో పరిశీలన చేసిన దాంట్లో మంచి భావాన్ని అందుకోవాలి. Observe everything and receive good knowledge out of it. ఈ మంచితనం చేతనే మానవత్వం రాణిస్తుంది. Out of this goodness, your human quality will shine. అంతేకాని గొప్ప విద్యావంతుడు అనుకుంటే అది నాకేమాత్రం ఇష్టం ఉండదు. Bhagavan does not treat people, highly educated people, as true humans. ఊరికి డిగ్రీలు ఉంటుంటాయి పెద్దగా. You have so many big degrees. ఏం చేసినావు ప్రపంచానికి? What is it you have done to ఈనాటి society? మానవుడంతా కూడా నువ్వు ఏ చదువు చదివినా దీనివల్ల నాకు సొసైటీతో ఏమి ఆదాయం కలుగుతుంది అంటున్నాడు. Today every man will think like this. I acquired this degree. What is it I am going to be rewarded? నీవు సొసైటీ యొక్క ఇన్కమ్ నీవు ప్రచారం చేయొద్దు. Never think of income out of the society. నా చదువు వల్ల ఈ సొసైటీకి ఏం ఉపకారం జరుగుతుంది అనేటువంటి క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి. Put a question yourself like this. What sort of benefit is going to be given to society out of this education? నా యొక్క గృహములకు నా యొక్క సహాయం ఏమిటి చేయాలి? In what way am I going to help my family? తోటి మానవులకు నేను ఏ విధంగా తోడ్పడాలి How am I to render service to fellow men? అనేటువంటి విద్యా విధానాన్ని విచారణ We చేసుకోవాలి. have to find out that kind of నేను education. ఫలాన్ చదువు చదివితే ఈ యొక్క ఉద్యోగం వస్తుంది, ఫలాన్ చదువు చదివితే ఈ యొక్క ఉద్యోగం వస్తుంది, దీనికోసం మీరు ప్రయత్నం చేయకండి. Never be bothered of this feeling what kind of a job you get. ఉద్యోగాల కోసం కాదు చదువు. Your education is not for employment. విద్య విజ్ఞానం కోసమని, Education is for vijnana. కృషి కూటి కోసమని. And you make all kind of effort for కానీ food. ఈనాడు దురదృష్టవశాత్తు విద్య అంతా కూడా కూటి కోసమని మార్చుకుంటున్నారు. Unfortunately, we are making use of education to carry on our living. కాదు కాదు, It's not so. కూటి కోసం కాదు విద్య. It's not for food. విద్య విజ్ఞానము కోసమని. And this education is meant for wisdom. ఈ విజ్ఞానం అనేటువంటి దాన్ని మనం ప్రయత్నపూర్వకంగా సాధించాలి. We should make every effort to acquire that. ప్రజలతో ఐకమత్యంగా అన్యోన్యంగా ఈ విధంగా కలిసిమెలిసి మెలగాలి. We should move one among the people with all feeling of ఎవరిని మనం unity and ద్వేషించరాదు. integrity. We should not hate anybody. ఎవరికి మనం అపకారం చేయరాదు. We should not harm anyone. సాధ్యమైనంత వరకు కొన్ని ఉపకారం చేయడానికి ప్రయత్నించు. To the extent possible, try to help ఇది మన anybody. పవిత్ర భారతదేశం నందు ఉండేటువంటి యొక్క భారతీయ యొక్క సంస్కృతి కూడాను. This is the culture of Bharat. హెల్ప్ ఎవర్, హర్ట్ నెవర్. Help ever, hurt never. ఈ రెండింటినీ మనం ఫాలో చేస్తే ఎంత ధన్యులమైపోతాం. If you work for these two things, your life would be redeemed. చేతనైతే ఉపకారం చేయి, If it's possible, help. లేకపోతే నోరు మూసుకుని కూర్చో. Or else shut your mouth and అంతేగాని sit down. అపకారం మాత్రం చేయవద్దు. But never harm anybody. అదే పెద్ద ఉపకారం. That's the greatest help you can do. ఈనాడు ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి విషయాలంతా మీకందరికీ తెలుసును. You know what's happening all the world over. ఎన్ని గొప్ప గొప్ప ఉద్యోగాలుగా ఉంటున్నాయి. You find very high jobs. ఈ ఉద్యోగాలు చేసేటువంటి వారికి ఎంత వేల సంపాదన ఒక జీతం ఇస్తున్నారు. These professionals earn thousands and thousands of ఈ money. జీతానికి తగినటువంటి పని నేను చేస్తున్నానా లేదా అని తనకు తాను ప్రశ్న వేసుకుంటే చాలా అవమానంగా ఉంటుంటారు. Every officer should question like this, am I working proportionate to the salary I receive? మరే నేను 20,000 రూపాయలు తీసుకుంటున్నాను నెలకు,
I received 20,000 rupees. 20 రూపాయల పని కూడా చేయటం లేదు. I am not working ఇది even. దేశ ద్రోహమే కానీ దేశ ఉపకారం కాదు. Your work is not proportionate to 20 rupees. You are cheating the జీతానికి తగినంత country. పని చేసేటువంటి వాడు నిజమైన విద్యావంతుడు. In fact, educated man is a truly educated if he works proportionate. to జీతాలు his మాత్రం income. దండకి తీసుకోవటము, పని మాత్రం స్వల్పంగా చేసుకోవటం, ఇది దేశ ద్రోహమే. If you receive high salary and work little, you are cheating this ఈ country. సత్యాన్ని ప్రతి విద్యార్థి కూడా విచారణ చేసి పనిలో ప్రవేశించాలి. This truth must be known to every student and work accordingly. ఆ విచారణ చేయకుండా ఉద్యోగాలు చేస్తుంటే ఉండి చేయ ప్రయోజనం ఏంటి? If we don't think like this, what is the fun of doing a job? ఇది ఎడ్యుకేషన్ కాదు, ఎడ్యుకేషన్. It is not education, it is agitation. కనుక ఇలాంటి మార్గంలో పిల్లలు ప్రవేశించరాదు. You should never step in that direction. కష్టపడి పని చేయాలి. Work hard. ఈ జీతానికి తగినంత పని మనం చూపించాలి. Work proportionate to the salary. అప్పుడే మన హృదయం కూడాను సంతృప్తి పొందుతుంది. And then you will have your అది conscience ఈ satisfied. కాన్షియన్స్ పవిత్రత. It is satisfaction to one's own conscience. ఈ విధంగా విద్యార్థులు అభివృద్ధి పొందాలి. Students should grow in this direction. నిజంగా మా యొక్క సంస్థలందు, In our institutions, మా విద్యా విధానం నందు in our education system, పిల్లలు సంతృప్తిగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. students behave in a most satisfactory manner. ఎలాంటి పిల్లలు ఈ యొక్క సంస్థలో ప్రవేశించినప్పటికీ There may be any type of student here. ఒక్క నెల లోపలనే ఆదర్శవంతమైన విద్యార్థులుగా రూపొందుతున్నారు. In a month's time, a student becomes an ideal student in our institution. ఎక్కువ కాలం కూడా అవసరం లేదు. They don't need long time. పరులకు మంచిని బోధించేటువంటి యొక్క సాత్వికమైనటువంటి గుణములు అభివృద్ధి అవుతున్నాయి. They develop pious qualities as to be ready to teach others. సద్గుణంబులు, Good qualities. ఇది ఏ ముఖ్యమైనటువంటిది. That's most important. ఈ సద్గుణములు లేకపోతే ఎంత చదివే ప్రయోజనం ఏంటి? Without virtues, what is the fun of studying? కనుక విద్యార్థులు, విద్యార్థినీయులు గుణములు సంపాదించుకొని మీరు ఎక్కడికి పోయినప్పటికీ, ఏ సంస్థలో పాల్గొన్నప్పటికీ ఆ సంస్థకు తగినటువంటి పేరు ప్రతిష్టలకు గురి చేయాలి. Therefore, students, boys and girls, should develop this character. They may go out and work in any institution. They should see that they get a good name to themselves and to the institution. తమకు వివాహమైన తర్వాత అత్తగారింటికి పోయినప్పుడు అత్తమామలకు భర్తకు సంతృప్తికరమైన రీతిగా నీవు ప్రవర్తించినప్పుడు ఫలాని సంస్థ యొక్క విద్యార్థిని అనేటువంటి పేరును సంపాదించాలి. The girls, after they get married and when they go to spend time with their in-laws, they should bring a good name so that they would also think of the institution where from they are graduated. ఫలాని సత్యసాయి ఇన్స్టిట్యూట్ లో చదివినటువంటి బిడ్డ మా యొక్క కోడలు చాలా బాగా జరుగుతుంది అనేటువంటి మాట అత్తగారి నుంచి రావాలి. The mother-in-law should say that my daughter-in-law is a product of Sri Sathya Sai నిన్ను కన్న తల్లి institution. మదర్ ఇన్ లవ్. Mother-in-law is mother-in-law. నీ కన్న తల్లి మదర్ ఇన్ లవ్. Your own mother, physical mother, is mother-in-law. పుచ్చుకున్నటువంటి మదర్ ఇన్ లా. And the other one is mother-in-law. లాలో లవ్. There's love ఈ in law. లవ్ లో లా. And there's law in this love. రెండింటి కూడా లవ్వే ప్రధానం. So for both, love is important. కనుకనే మానవత్వం ఇంతటి గొప్ప కీర్తిని సంపాదించాలి. So human life is so important. You should have ఆ that good కీర్తియే name. మాకు తగినటువంటి ఆనందము. That good name makes us మేము happy. ఏ దీనిని ఆశించడం లేదు. Bhagavan doesn't expect ఎక్కడికి anything. వెళ్ళినప్పటికీ మీ పనులు మీరు సక్రమంగా చేయండి. You may Do go your anywhere. duty sincerely. You may go anywhere. Do your duty sincerely. అది ఏ మంచి ఆనందము. That gives us మీ happiness. అధికారి నుంచి ఈ సత్కీర్తిని మీరు అందుకోవాలి. Get a good name from your boss. ఇది నా యొక్క ఆనందము, నా యొక్క సందేశము. This is the message of Bhagavan that makes him happy. విద్యార్థులారా, Students, విద్యార్థినీయులారా, boys and girls, అనేక మంది అనేక విధములుగా ర్యాంక్స్ తెస్తున్నారు. ర్యాంక్స్ ranks. You know that students securing high ranks. Boys ఈ and girls. సంవత్సరము మా హైయర్ సెకండరీ స్కూల్ నుంచి కూడాను పిల్లలు 150 మంది సెంట్రల్ దీనికి చర్చకు వెళ్లారు. From a higher secondary school, 150 students appeared for the central examination. ఫస్ట్ ర్యాంక్ లోనే వచ్చారు. All of them stood in first rank. ఒక్కొక్క స్టేట్ లోపల ఒకడో ఇద్దరో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తే వాళ్ళంతా పెద్ద పేపర్లో వేసుకున్నారు. If one student stands first in a state, you'll find big publicity in newspapers. నేను మా పిల్లల్ని అడిగాను, మీరందరు కూడాను 150 మంది కూడాను ఫస్ట్ ర్యాంక్ లో వచ్చారు, మీ ఫోటోలంతా ఎందుకు పేపర్లో వేసుకోకూడదు అన్నాను. Bhagavan asked them, since all the 150 stood in first rank, why don't you have your photographs published in newspapers?
మా స్వామి తృప్తి కోసం మేము చదివాం కానీ పేపర్లో వేయించుకోవడం కోసం చదవలేదు అన్నారు. Boys replied, students replied, we have studied to please our Swami, not for publicity. ఆ మాట విని నాకు ఎంతో ఆనందం వేసింది. That made Swami very happy. ఇలాంటి చిన్న పిల్లల యందు ఇలాంటి పవిత్రమైన భావాలు, గొప్ప విలువైనటువంటి గుణములు ఉంటున్నాయనేటువంటిది వారు సరైనటువంటి రీతిగా వెలుపులకు తెచ్చుకోవటం లేదు. In fact, such valuable virtues are present among children. పిల్లల యందు చాలా గొప్ప గొప్ప గుణములంతా ఉంటున్నాయి. Among children there are lofty ideals. జగత్తంతా కూడా సమృద్ధి కావించేటువంటి శక్తులు కూడా ఉంటున్నాయి. They got all the capacity to develop the whole world. కానీ వారు దానిని ఆవిర్భవింపు చేసుకోవడానికి తగిన కృషి చేయటం లేదు. But they don't make an effort to bring out that latent capacity and capability. ప్రపంచమున కంటే మీరు వేరు కాదు. You are not separate from the world. ప్రపంచమంతా మీ అందే ఉంటున్నది. You are the world within you. కనుక విద్యార్థులు ఏమాత్రం కూడా ఎప్పుడు కూడా విచారించనక్కర్లేదు. So student does not need to be sad. సాధనమున పనులు సబకూరు ధరలోన సాధించడానికి పూనుకుంటే ఎంతటి ఘనకార్యమైన చేయవచ్చు. If you make sincere effort, you can accomplish, you can achieve anything. కనుక విద్యార్థులు యందు లేనటువంటి బలము ఎవరి యందు లేదు. In fact, the strength present in student is not noticed anywhere. కనుక మా విద్యార్థులే నా ప్రాపర్టీ. ఈ విద్యార్థులు Students are the property of Swami. ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ మంచి పేరు చేయండి. You may go anywhere, get a good name. ఇంటి మొదలుకొని దేశం వరకు కూడా మంచి పేరు తేవాలి. Right from home to the country by and large. ఫలాని పిల్లవాడు మంచి పిల్లవాడు అనేటువంటి పేరు ఒకటి ఉంటే నాకు చాలు. Bhagavan will be very happy and pleased with you if you get a good name. ఈ కీర్తిని మీరు సాధించినప్పుడే మానవ జన్మం తరించిపోతుంది. If you get that reputation, yes, the whole humanity will be redeemed. ఈ కీర్తి కంటే మించినది మరొకటి లేదు. There is nothing greater than the good name. శంకరుల వారు కూడా చెప్పారు. Shankara also said, మా కురు ధన జన యౌవన గర్వం హరతి నిమిష కాల సర్వం. మా కురు ధన జన యౌవన గర్వం. యువకుల లోపల అమితమైనటువంటి గర్వంగా ఉంటుంటాయి. you find the modern youth are extremely proud. కట్టగడపటికి వాళ్ళ నిశ్చేదించి ఏమిటి? What will happen ultimately? సత్యం కీర్తి ద్వయం స్థిరం. In fact, this truth and reputation, they will be permanent. ఈ రెండింటినీ మనం సత్యంగా భావించుకోవాలి. Consider these two. మిగతావంతా కూడా పాసింగ్ క్లౌడ్స్ వెళ్ళిపోతుంటాయి. All the rest come and pass off like passing clouds. జయాపజయములకు ఏమాత్రం కూడా నువ్వు వెరవకూడదు. Never be bothered of the win or loss. నిందాస్తుతులకు ఏమాత్రం కూడా మనము దాన్ని కట్టుకోకూడదు. Never be bound by this praise or blame. లాభ నష్టములకు ఏమాత్రం కూడా మనం విచారించకూడదు. Never worry yourself because of ఇవన్నీ profit or loss. ప్రకృతి యొక్క సంబంధమైనటువంటి లక్షణములే. They are just natural things that happen in one's own life. లా ఆఫ్ నేచర్. That's the law of nature. కనుక దీనికి ఏమాత్రం కూడా మనం విచారించకూడదు. Don't be bothered of these things. సుఖ దుఃఖే సమీకృత్వ లాభో లాభ జయాజయాత్. You should maintain that kind of equanimity in times of profit and loss, victory and defeat. కనుక దీనికి దుఃఖము కానీ ఆనందం కానీ ఏమాత్రం పడకుండా ధైర్యంగా మనము ముందంజ వేస్తూ పోవాలి. Neither should you feel sad nor elated. You should face life with all the courage and valor. కనుక కొంతకాలం లోపలే మా విద్యార్థులందరూ కూడాను యావత్ ప్రపంచమునకంతా కూడాను ప్రవేశించి సర్వ విధములైన సమస్యలు ఎందుకు కూడాను చక్కని కీర్తిని సాధించేటువంటి ఆదర్శాన్ని నిరూపిస్తారని నేను ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ నేను ఆ ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను. Bhagavan expects our students to go all over the world, work in different institutions everywhere, and set an ideal to everybody, and blessing every one of you. విద్యార్థులకు మరొక చిన్న విషయము. Another advice to students. మీరు ర్యాంక్స్ తేకపోయినా కూడా పర్వాలేదు. Doesn't matter if you don't get a rank. మార్కులు తేకపోయినా పర్వాలేదు. Doesn't matter if you don't secure marks. రిమార్కులు మాత్రం తేకండి. But don't get any remark. ఈ ర్యాంకులు తేకపోయినా పర్వాలేదు. Doesn't matter if you don't secure ranks. బ్యాంకులు మాత్రం తేకూడదు. But don't be blank any time. ఇది నేను ఆశించేటువంటి. This is what Bhagavan expects from you. కానీ అది తేరు నాకు తెలుసును. You don't bring such a thing, Swami. కానీ ఏదో ఒకరిద్దరు పొరపాటుతో తేవచ్చును కనుక అలాంటివి కూడా రాకుండా ఉండాలని నేను ఆశిస్తున్నాను, ఆశీర్వదిస్తున్నాను.